वंदे गुजरात। नितिन, नितिन, देखो मुझे क्या मिला, हमारी बचपन की तस्वीरें। हमको देखो, अब से कितने अलग दिख रहे हैं। क्या ये पाइनएप्पल केक है? ओह, अब तो हमें चॉकलेट केक पसंद है। सही कहा। देखो ये पीली ड्रेस जो माँ ने मुझे पहनाई थी। अब तो मुझे नीला रंग पसंद है। हाँ हाँ, वो हाफ पैंट तो मुझे अब आएंगी भी नहीं। अब मैं पहले से लंबा और आत्मविश्वास से भरा महसूस करता हूँ। मैं पक्का कह सकती हूँ कि अब हम अपने दोस्तों से ऐसे ड्रेस पहन के कभी नहीं मिलना चाहेंगे। तुम दोनों आ जाओ, कुछ फल खा लो। जैसे जैसे तुम बड़े होगे, तुम अपने शरीर और जीवन शैली में बहुत सारे बदलाव को महसूस करोगे। किशोरावस्था में इंसान के शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव जो युवावस्था को दर्शाते हैं वो ये है कि लड़के और लड़कियां प्रजनन में सक्षम हो जाते हैं। जैसे कि 12 से 16 साल की उम्र की लड़कियों में हर महीने 3 से 5 दिन के लिए मासिक धर्म शुरू हो जाता है। हाँ, ये सही है। लड़के अपनी लंबाई, आवाज एवं शरीर में बहुत सारे बदलाव को महसूस करते हैं। वे नींद में या जब वे जागते हैं तब वे अचानक स्खलन को महसूस करते हैं। यह युवा अवस्था की ओर बढ़ने की निशानी है और यह बिल्कुल सामान्य है। मासिक धर्म और रात में स्खलन के समय व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपको स्वच्छ और स्वस्थ रखता है। कृपया साफ कपड़े पहने जो धूप में धुले और सूखे हों। कोमल परेशान दिख रही है। वो ठीक तो है, मुझे उससे बात करनी चाहिए। कोमल, कैसी हो तुम? तुम कुछ परेशान लग रही हो। सब ठीक है ना? मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगता है कि मैं दूसरी लड़कियों की तरह सुंदर नहीं दिखती। मैं इनके साथ फोटो खिंचवाकर खराब नहीं करना चाहती। तुम सुंदर हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम हो। तुम इतनी प्रतिभाशाली हो और हर साल स्कूल डायरी की थीम तैयार करती हो। असली सुंदरता हमारे अंदर छुपी होती है, जिसे हम अपने कौशल और कला के माध्यम से व्यक्त करते हैं। लेकिन मेरी लंबाई छोटी है और लोग मुझे चिढ़ाते हैं कि मैं कभी लंबी नहीं हो पाऊंगी और ना ही युवावस्था में प्रवेश कर पाऊंगी। ये सब सिर्फ किशोरावस्था से जुड़ी भ्रांतियाँ और रूढ़ियाँ हैं। क्या तुमको मीना मैम की क्लास याद है? एक किशोर के रूप में तुम सबको यौवनावस्था से जुड़ी बहुत सारी वर्जनाओं और भ्रांतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन तुम सबको उनको दूर करना है और अपने आसपास के लोगों को शिक्षित करना है। अगर कोई लड़की 16 साल की उम्र में यौवनावस्था में प्रवेश नहीं करती तो इसका मतलब केवल ये है कि वो अपनी गति से यौवन को प्राप्त करेगी और कुछ नहीं। देखो कोमल, इन फूलों की तरह हम भी अपनी गति से खिलते और बढ़ते हैं। हम सब अपने भीतर कुछ विशेष गुणों को रखते हैं, जैसे फूल अपने भीतर खुशबू रखते हैं। जो मायने रखता है वो सिर्फ ये है कि खूबसूरती हम सब के भीतर है, तुम्हारे भीतर है। चलो एक फोटो खींचते हैं। ये आवश्यक है कि यौवनावस्था के साथ जो बदलाव आते हैं उनको स्वीकार किया जाए और उनके साथ सहज रहा जाए। अपने साथियों के साथ सहानुभूति भरा व्यवहार रखें और उनको समझाएं अगर वो परेशान हो। अगर आपके सामने कोई चुनौती आती है तो आप अपने परिवार, अध्यापक, दोस्तों से खुलकर बात करें या सरकारी क्लिनिक से किशोरावस्था के अनुकूल स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करें। नमस्कार मित्रों, આજે એક નવા ઉત્સવમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે અને આ ઉત્સવ તરુણાવસ્થાનો ઉત્સવ છે। તમને સૌને એવું થશે કે સામાન્ય રીતે આપણે વિડીયો કોન્ફરન્સ શરૂ કરીએ અને જ્યારે આપણે મળતા હોઈએ છીએ ત્યારે તમને કોઈ ચહેરા દેખાતા હોય છે, પણ આજે આપણે એક ઉત્સવની શરૂઆત વિડીયોથી કરી છે અને વિડીયોથી એક મુખડું બાંધવાની શરૂઆત તમે જોઈ અને મને લાગે છે કે તમને એક જુદા જ એક એંગલની, નવા સ્વરૂપની એક ઝાંખી થઈ હશે। અત્યારે આપણે આપણા કાર્યક્રમની શરૂઆત કરી રહ્યા છીએ। અત્યારે આપણા કાર્યક્રમની અંદર મારી સાથે અમારા ટીમની અંદર જે મિત્રો જોડાયેલા છે એની સાથે હું પરિચય કરાવું। સૌથી પહેલાં આપણા ટીમના વડા અને જીસીઆરટીના નિયામક શ્રી જોશી સાહેબ આપણી સાથે છે।
જે હંમેશા આપણને પ્રેરણા આપતા રહ્યા છે અને એમના નેતૃત્વ નીચે આજે આખા રાજ્યની અંદર આ કાર્યક્રમને આપણે જુદા એંગલથી શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. જોશી સાહેબ, આપનું અહીંયા સ્વાગત છે. સાથે સાથે ખાસ કરીને જે વિષય આપણે લીધો છે એ વિષયના અંદર જે આખા રાજ્યની અંદર આખા પ્રોજેક્ટને લીડ કરે છે એ પ્રોજેક્ટ ઓફિસર અને જીસીઆરટીના પ્રોજેક્ટ ઓફિસર માત્ર આ પ્રોજેક્ટ નહીં પરંતુ તારુણ્ય શિક્ષણના આખા સમગ્ર રાજ્યની જેમની પાસે જવાબદારી છે એવા ડૉક્ટર દર્શનાબેન પણ આપણી સાથે છે. દર્શનાબેન, આપનું અહીંયા સ્વાગત છે. આ સાથે આપણી સાથે અંકિતાબેન છે જીસીઆરટીમાંથી, તેઓ પણ આ કાર્યક્રમ સાથે સીધી રીતે આજના આપણા પહેલા દિવસે આપણે એક નવો સ્વરૂપથી કાર્યક્રમ જે કરી રહ્યા છીએ એ એનસીઈઆરટી દ્વારા નિર્મિત અને યુનેસ્કો જીસીઆરટી દ્વારા આખો એક કાર્યક્રમ તૈયાર કર્યો છે. એને આપણે સ્પર્શ એવું નામ આપ્યું છે. એ સ્પર્શ કાર્યક્રમ જે છે એની અંદર આપણે ઘણા બધા કામો કરવામાં છે. એમાં એનસીઈઆરટી દ્વારા તૈયાર કરેલું એક મોડ્યુલ છે જે અત્યારે ઓલરેડી 7 જિલ્લામાં ચાલી રહ્યું છે. એને આખા રાજ્ય સુધી તમામ શિક્ષકો સુધી લઈ જઈ રહ્યા છીએ. એના કુલ 11 ચેપ્ટર છે જે જુદા જુદા થીમ આધારિત છે. આ 11 ચેપ્ટરમાંથી રોજ આપણે એક એક થીમ લેતા જઈશું. આજે પણ આપણે એક થીમને, જોકે આજનો આ પહેલો દિવસ છે એટલે થીમની ઉપરાંત એક જીવન કૌશલ્ય સાથે જોડવા માટે થઈને આપણી સાથે સ્વરૂપબેન પણ જોડાયેલા છે. હું અહીંયા સ્વરૂપબેન છે એ આપણી સાથે ઓનલાઈન જોડાશે, એમનું પણ અહીંયા હું શાબ્દિક રીતે સ્વાગત કરું છું. આપણી પાસે એક રાજ્યની વાત મૂકશે માનનીય શ્રી જોશી સાહેબ. નમસ્તે મિત્રો, આપ સૌનું સ્વાગત છે. આપણે એવી અવસ્થાના બાળકો માટે કામ કરી રહ્યા છીએ કે જેનો મોટાભાગનો સમય શાળાઓમાં હોય, કમનસીબે અત્યારે નથી, પરંતુ એવા તરુણો માટેનો આ 11 મોડ્યુલનો કાર્યક્રમ આપણે આ પ્લેટફોર્મથી મૂકી રહ્યા છીએ. આ કાર્યક્રમમાં જીસીઆરટીનો પોપ્યુલેશન એજ્યુકેશન સેલ, સેકન્ડરી ટીચર્સ ટ્રેનિંગ અને આ બંને માળખાને મદદરૂપ થવા માટે યુનેસ્કોના સપોર્ટથી I2V ફાઉન્ડેશનના પાર્થેશભાઈ અને આ બધાના સંયુક્ત સહયોગથી આજે આપના સુધી પહોંચવા માટેનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. મિત્રો, આપ સૌ જાણો છો કે કોવિડનો સમયગાળો અને કોવિડ પછી પણ જે પરિસ્થિતિ હશે એ જે નોર્મલ હશે એ બિલકુલ પહેલાં જેવું નોર્મલ નહીં હોય. એટલા માટે અત્યારે લોકો એને ન્યૂ નોર્મલ એવા નામથી ઓળખી રહ્યા છે. તો ન્યૂ નોર્મલ કેવું હશે? તો આપણને કોવિડે શીખવી આપ્યું છે કે આ સમયગાળામાં જે રીતે આપણે ઓનલાઈન પ્રેક્ટિસ કરી, ઓનલાઈન બાળકોને ભણાવ્યું, ઓનલાઈન ટ્રેનિંગો થઈ, ઓનલાઈન માધ્યમોથી અનેકવિધ પ્રકારની મિટિંગો થઈ અને રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ પણ હવે એવું કહે છે કે લગભગ 40% જેટલો અભ્યાસક્રમ 2030 સુધીમાં આપણે આપણા બાળકોને ઓનલાઈન શીખવવાનો છે, જેથી એના બચેલા સમયને આપણે એની ક્રિએટિવ કામ માટે, એની હોબી માટે, એની પેશન માટે આપણે એને સ્પેર કરી શકીએ. તો અભ્યાસક્રમનો લોડ ઘટાડવાની સાથે આ એક વસ્તુ છે એ સરસ વિગતો આવી રહી છે. તો આ ન્યૂ નોર્મલની આ પ્રેક્ટિસ છે. આપણા રાષ્ટ્રમાં વન પ્લેટફોર્મની જે વાત કરી છે, વન નેશન વન પ્લેટફોર્મ, એવું એક દીક્ષા કરીને જે પોર્ટલ મિનિસ્ટ્રી ઓફ એજ્યુકેશન એ ચલાવે છે, એના માધ્યમથી ગઈ 31 તારીખ સુધીની અંદર પ્રાથમિક શાળાના લગભગ દરરોજના 90,000 કરતાં વધારે શિક્ષકો 18 મોડ્યુલ છે એની ટ્રેનિંગ લીધી. એટલે નિષ્ઠા ઓન દીક્ષા એવું જ નેશનલ લેવલથી એનું નામ હતું. અને બહુ સફળતાપૂર્વક આ નિષ્ઠાની ટ્રેનિંગ છે જે પ્લેટફોર્મ એટલે કે દીક્ષા પ્લેટફોર્મથી ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ આપણું છે. તો એ દીક્ષા પરથી આ ટ્રેનિંગ થઈ, એનાથી પ્રેરિત થઈને આ હેલ્થ એજ્યુકેશનની ટ્રેનિંગ પણ આપના માધ્યમ સુધી પહોંચાડવા માટે દીક્ષા પ્લેટફોર્મ છે આપણને ફરીથી ઉપયોગી સાબિત થશે. એટલે 2 મોડથી કરીએ છીએ. દીક્ષાના પ્લેટફોર્મથી તો આપને સૌને 11 કોર્સ છે, દર અઠવાડિયામાં 3 કોર્સ છે, એને ઓનલાઈન કરતા જશું. આપ અનુકૂળતાએ એને વાંચતા જજો, જોતા જજો. ખૂબ બધા વિડીયો મટીરિયલ આપ્યું છે, એ જોતા રહેજો. જણાવતા આનંદ થાય કે
ટ્રેનિંગમાં જે વિડીયો આપેલા હતા એમાંથી 27 કરોડ કરતાં વધારે વખત વિડીયો પ્લે થયા છે નિષ્ઠા ટ્રેનિંગમાં. તો આ કાર્યક્રમની એક બહુ મોટી સફળતા છે અને આપણે માત્ર વ્યાખ્યાનને બદલે અનેક રીતે આ શીખવાનો જે બ્લેન્ડેડ મોડ આવી રહ્યો છે એને માટે પણ તૈયાર રહેવું પડશે. આ મિત્રો એક ટકોર પણ સાથે સાથે કરું કે અત્યારે ઓનલાઈન ભણાવે છે કેટલાક મિત્રો, ત્યારે જાણે ઓફલાઈન ભણાવતા હોય, વર્ગખંડમાં ભણાવતા હોય એવી જ રીતે ભણાવે છે. તો મિત્રો મારે આપને વિનંતી કરવાની છે કે ભણાવવાનો મોડ પણ થોડો બદલવો જોઈશે. ઓનલાઈન તો માધ્યમ છે એટલે એનો ફાયદો આપણે એ લેવાનો છે. કોવિડ ટાઈમ દરમિયાન આની ટેવ પડી વિદ્યાર્થીઓને, શિક્ષકોને, એવી એક બીજી ટેવ વિદ્યાર્થીઓને પડી રહી છે અને એ છે સેલ્ફ લર્નિંગની. ન પડી હોય તો આપણે સૌએ પાડવાની છે. આપણો સૌનો અલ્ટિમેટ ગોલ વિદ્યાર્થી સેલ્ફ લર્નિંગ કરતો થાય એને માટે જ હોય છે. સ્પૂન ફીડિંગ કાયમ કરવાનું હોતું નથી. તો આપની સામગ્રી છે પહેલેથી મોકલી આપો. વિદ્યાર્થીઓ પણ એને જ્યારે અવકાશ મળે ત્યારે એ સામગ્રીનો અધ્યયન કરી લે અને પછી જ્યારે ઓનલાઈન થઈએ ત્યારે મોટે ભાગે ઇન્ટરેક્ટિવ મોડ પર એમને જે ન સમજાતી બાબત છે, એના પ્રશ્નોત્તરી છે, એવી વિગતો કે એનાથી વધારાની વિગતો આપણે આપવી જોઈએ. જો આવી રીતે થઈશું તો આપણે સાચી દિશામાં 21મી સદીના જે નાગરિક ઘડતરનું કામ કરવાનું છે એ દિશા તરફ આપણે સારી રીતે જઈ શકશું. તો આ કોવિડ ટાઈમ દરમિયાન જલ્દી આમાંથી આપણે મુક્તિ મળે એવી પ્રાર્થના કરીએ છીએ. પરંતુ આપણે પહેલાંની જેવું જ નોર્મલ રહેવાનું નથી. ન્યૂ નોર્મલની પરિસ્થિતિ માટે આપણે સૌ સજ્જ છીએ. તો એ રીતે પણ આપ સૌને હું આવકારું છું. વિષય આજનો છે એ બહુ સરસ છે. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે વિદ્યાર્થીઓની સિદ્ધિ ઉપર અસર કરનારા અનેક પરિબળો છે. માત્ર શિક્ષક સારી રીતે ભણાવી દે એટલે વિદ્યાર્થીને સારું રિઝલ્ટ આવે તો એવું બનતું હોત તો આપણા વર્ગખંડના બધા જ બોર્ડમાં પહેલો નંબર હોત, જે સ્કૂલમાંથી પહેલો નંબર આવે છે અને જે શિક્ષક ભણાવે છે એને. તો કે નહીં, વિદ્યાર્થીની સિદ્ધિ ઉપર અસર કરનારા અનેકવિધ એનું કૌટુંબિક વાતાવરણ છે, એમનો પોતાનો કંઈ રોગ થયો હોય, પોતાની કોઈ સમસ્યા હોય કે એવા લગભગ 60 જેટલા કારણો તો બર્ક નામના એક અમેરિકન શિક્ષણશાસ્ત્રીએ શોધી આપ્યા છે. પરંતુ અહીંયા આપણી સામે જે બાળક છે, તમે ગમે તેટલી સારી પદ્ધતિથી ભણાવો, સારા સાધનો વાપરો, સારું વાતાવરણ આપો, પણ સામાન્ય ઉદાહરણ આપું તો એના માથામાંથી એક જૂ પસાર થાય તો એનું બધું જ ધ્યાન છે ત્યાં કેન્દ્રિત થઈ જાય. તો એમનું અહીંયા ધ્યાન રહેતું નથી. એવી જ રીતે જે આ અવસ્થામાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે ત્યારે એના શરીરમાં, મનમાં સામયિક જે ફેરફારો થઈ રહ્યા છે એનાથી એ મૂંઝાયેલો છે. એને એમ લાગે છે આવું કંઈક મારી સાથે જ થઈ રહ્યું છે, આવી ફિલિંગ મારી સાથે જ થઈ રહી છે. તો એ અવસ્થામાં એ પોતાની જે કંઈ સમસ્યાઓ છે એ નથી તો એ ઘેર મા બાપને કહી શકતો, એવું વાતાવરણ આપણા દેશમાં નથી તો એ શિક્ષકોને કહી શકતો. ત્યારે શિક્ષકો એના ફ્રેન્ડ ફિલોસોફરને ગાઈડ બને એવી અપેક્ષા અહીંયા છે, જેને કારણે વિદ્યાર્થીઓનું સિદ્ધિ સ્તરમાં અનેક ગણો વધારો થશે. આ 11 મોડ્યુલ દરમિયાન તમે જુદી જુદી જે વિગતો સમજશો, જાણશો અને એને વિદ્યાર્થી સુધી કેવી રીતે પહોંચાડવાની એની સમજ કેળવશો, એને કારણે આખરે તો એક સારા નાગરિકનું તો ઘડતર થશે જ, સ્વસ્થ નાગરિકનું ઘડતર તો થશે જ, પરંતુ એનો સીધો લાભ મારીને તમારા જે વિષય ભણાવીએ છીએ એના એચિવમેન્ટમાં બહુ મોટો ફેર પડવાનો છે. આયોજન એવું સરસ મજાનું થયું છે કે અઠવાડિયામાં 3 મોડ્યુલ છે તો 3 મોડ્યુલમાં કોઈને કોઈ સરસ વક્તા આપણને મળવાના છે, જેનો એડિશનલ લાભ છે આપણને સૌને મળવાનો છે. અને આજે જેમણે ગુજરાત માટે ઘણા બધા દિવસો આપેલા હતા, લાઈફ સ્કિલ થ્રુ ડ્રામા એવા એક પ્રોજેક્ટ સાથે સમગ્ર રાજ્યમાં એક પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષક એમને સારી રીતે ઓળખે છે, માધ્યમિક શાળાના શિક્ષકો હવે ઓળખતા થશે એવા ખૂબ જ જાણીતા કલાકાર શ્રી સ્વરૂપબેન રાવલ, સ્વરૂપ સંપત રાવલ મેડમ આજે આપની વચ્ચે ઉપસ્થિત થવાના છે, આપની સાથે ઇન્ટરેક્શન કરશે અને આ વિષયને આ એક લાઈફ સ્કિલ તરીકે કેવી રીતે આપણે એને જોવાનો છે એની વિગતો કરશે. તો સ્વરૂપબેનનું પણ સ્વાગત છે. આપ સૌ મિત્રો જિલ્લામાં આપની શાળાઓમાં બેસીને, એક શાળામાંથી 2 એમ્બેસેડરની જરૂરિયાત છે. બંને બહેનો હોય તો એ બરાબર છે, પણ મિનિમમ એક બહેન હોવા જરૂરી છે. તો આ એમ્બેસેડર બનીને બાળકોને
યોગ્ય રીતે પ્રોત્સાહિત કરશો, એના સમસ્યાનું સમાધાન કરશો, એવી શુભકામના સાથે આપ સૌનું સ્વાગત. આભાર મિત્રો. નમસ્કાર મિત્રો, અને જોશી સાહેબ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને તમે એક સરસ છેલ્લે જે વાત કરીને એ અમારા માટે અગત્યની છે. એમ્બેસેડરની વાત છે, રાજદૂત. એમ્બેસેડર એટલે પેલી ગાડી નહીં હો, પણ રાજદૂતની વાત છે. અને રાજદૂતનું હંમેશનું એ કામ રહ્યું છે કે જ્યારે જ્યારે પણ જરૂર પડે છે ત્યારે એ એક સંકલન સાધવાનું કામ રહ્યું છે. તો આજે દરેક શાળામાંથી એવા 2 શિક્ષકો, ખાસ કરીને બેન હોય એમાંથી, તો એવા 2 શિક્ષક મિત્રો જે છે એ બાળક અને એના પ્રશ્નો વચ્ચેનું સંવાદનું કામ કરવા માટેનું આ પ્લેટફોર્મ આખું તૈયાર થયું છે. હું જાજો સમય ન લઉં, કારણ કે અત્યારે મારે 2 કામ કરવા છે. મારે આ 7 જિલ્લાના કાર્યક્રમ વિશે દર્શનાબેન પણ કહેવાના છે, પણ જોડે જોડે સ્વરૂપબેન પણ જોડાઈ ગયા છે. હું પહેલાં સ્વરૂપબેનને વિનંતી કરું કે તેઓ આપણી સાથે જોડાશે. અને સ્વરૂપબેન સાથેનો આપણો પરિચય, આમ તો રાજ્યનો પરિચય બહુ જાણીતો છે, એટલે એનો પરિચય આપવાનો મારે હોય નહીં કે ભાઈ એ 79માં મિસ ઇન્ડિયા થયા હતા, એ મારે કહેવાનું આજે જરૂર નથી. એમ કહેવાની જરૂર નથી કે એમણે કેટલા ફિલ્મો સાથે કામ કર્યું છે. એ પણ કહેવાની જરૂર નથી કે એમણે ઇંગ્લેન્ડથી ને લાઈફ સ્કિલની અંદર ડોક્ટરેટ કર્યું છે. એ પણ કહેવાની જરૂર નથી કે જેમ આ વર્ષે આપણે એક દેશના આપણા એક શિક્ષક એ ગ્લોબલ ટીચર તરીકે પસંદ થયા, પણ ગયા વર્ષે ગ્લોબલ ટીચર તરીકે પસંદ થયેલા 10 પેનલમાં પણ સ્વરૂપબેન હતા. તો આવું કેટલી બધી વસ્તુ છે જેણે આજે આપણને મોટિવેટ કર્યા છે, આખા દેશને મોટિવેટ કર્યા છે. તો સ્વરૂપબેન આપણી રાહ જોઈ રહ્યા છે. હું વિનંતી કરું કે સ્વરૂપબેન આપણી સાથે જોડાય અને આપણા કાર્યક્રમને આગળ લઈ જઈએ. ગુડ મોર્નિંગ. થેન્ક યુ પાર્થેશભાઈ. જોશી સાહેબ, તમને કેટલા વખત પછી મળી. કેમ છો? અને ટીચર્સ, માય ટીચર્સ ઓફ ગુજરાત, આઈ એમ સો હેપી ટુ બી હિયર. મેં તમારું નામ એવી રીતે પાડતી હતી, એવી રીતે પાડ્યું હતું, હું એડ્રેસ કરતી હતી એવી રીતે કે માય ટીચર્સ ઓફ ગુજરાત. કેમ છો તમે? એન્ડ ઓફકોર્સ ઘણા બધા રિટાયર થઈ ગયા હશે, નવા જોડાયા હશે. સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ વિધાઉટ વેસ્ટિંગ ટાઈમ. હું એક બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાત કરવાની છું તમારી સાથે, ઇઝ કિશોર અવસ્થા એન્ડ જીવન કૌશલ્ય. એકચ્યુઅલી જીવન કૌશલ્ય એવી કૌશલ્ય છે જો બધા જ પ્રોગ્રામનો એક સમ છે, એન્ડ ઇટ્સ સમથિંગ કે જે એના વગર આપણને લાઈફ જીવવાનું ઇઝ ઇમ્પોસિબલ. સો એટલે મેં આ ટોપિક ડિસાઇડ કર્યો તમારી સાથે શેર કરવાનો. ફર્સ્ટ હાફમાં હું તમને થોડીક થિયરી કહેવાની છું, અને પછી સમ બ્યુટિફુલ એક્ઝામ્પલ્સ. એન્ડ હું એ રીતે કરવાની છું કે હું તમને એક્સાઇટ કરવાની છું કે તમે રોજ લાઈફ સ્કિલ્સ તમારા સ્કૂલ્સમાં કરો. સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ. અહીંયા વિડિયો છે. સોરી, હું અહીંયાથી પણ તમને પ્રેઝન્ટ કરી શકીશ. યસ આઈ નો પાર્થેશભાઈ, જો પ્રોબ્લેમ થશે તો હું તમને કહીશ. સો ફાર આઈ એમ ગોઈંગ ગુડ. સો લાઈફ સ્કિલ્સ એન્ડ એડોલેસન્ટ, અને એવરી ટાઈમ હું ઓલવેઝ શેર કરતી હોઉં છું. યુ કેન ગેટ મી ઓન ટ્વિટર @YoSwaroop. આપણે ત્યાં બી વધારે વાત કરી શકશો. તો લેટ્સ ગેટ ટુ ધ પોઈન્ટ. એડોલેસન્સ, કિશોર અવસ્થા, યુવા અવસ્થા એ એક એવો સમય છે ઓફ ટ્રાન્ઝિશન જે આઈડેન્ટિટી અને રોલ કન્ફ્યુઝનનો છે કે હું શું છું, વોટ એમ આઈ, વાય એમ આઈ ધેર. ઓફકોર્સ બધા એમ કે છે કે બાળપણથી એડલ્ટ સુધીનો ટ્રાન્ઝિશન છે, વચ્ચે કિશોર અવસ્થા આવે છે. પણ અત્યારે જ હું તમને એક બીજું યાદ કરાવવા માંગુ છું કે એક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ સમય છે જેનું નામ છે પ્રી એડોલેસન્ટ. સોરી, ગુજરાતીમાં મને વર્ડ નથી ખબર, પણ ઇટ્સ સિમ્પલ. કિશોર અવસ્થા પહેલાનો થોડોક સમય. આપણે ત્યારથી બાળકોની તૈયારી કરવાની જરૂર છે. એવું નહીં કે અચ્છા ચલો હવે કિશોર અવસ્થામાં આવ્યા, 8th સ્ટાન્ડર્ડ 9th સ્ટાન્ડર્ડમાં આવ્યા, ચલો હવે આ કરીએ. નો, લેટ્સ સ્ટાર્ટ ધીસ બિફોર. કેમ કે એક એવો સમય છે ફ્રોમ ડિપેન્ડન્સ, ટીચર ઉપર ડિપેન્ડન્સ, માતા પિતા ઉપર ડિપેન્ડન્સ, ફેમિલી ઉપર ડિપેન્ડન્સ, અને ધીરે ધીરે સ્વતંત્રતા, મૂવિંગ ટુવર્ડ્સ ઇન્ડિપેન્ડન્સ. હું આ કરી શકું છું, આઈ વિલ સ્ટડી, આઈ વોન્ટ ધીસ.
મને એવું લાગે છે these are the things that start happening. Sexually dormant to sexually active આ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. મે બી આપણા કલ્ચરના લીધે આપણે બહુ જ એને ઢાંકીને રાખીએ છીએ, but it's something we need to understand. અને પછી હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપવાની છું કે એક મારી ટીચર, એટલે તમારી ટીચર, તમારામાંના હેડ ટીચર એ એના સ્કૂલમાં કઈ રીતે આ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરેલો. કિશોર અવસ્થામાં એક નવું સેલ્ફ ઇમેજ ફોર્મ થાય છે, ઇમોશન્સ બદલાય છે, તો આપણે ઇમોશન્સ કઈ રીતે એને મેનેજ કરવાના છે એ જોવાનું છે. રિલેશનશિપ્સ નવા બંધાય છે, સોશિયલ સ્કિલ્સ, peer pressure, મિત્રોની અસર, એમના સંગાત સાથે they go more with their friends, એટલે મિત્રોનો અસર બહુ જ થવા લાગે છે. તો કઈ રીતે એની સાથે હેન્ડલ કરવાનું, કઈ રીતે નો કહેવાનું, આ બધું જ એડોલેસન્ટ સ્ટેજમાં સમજવાની બહુ જ જરૂરી છે. મને ખબર છે બીજા પ્રોગ્રામ્સમાં we're going to talk of alcohol abuse or tobacco કે સિગરેટ પીવાનું, આ બધા વ્યસનો, પણ એ કઈ રીતે રેઝિસ્ટ કરવાનું, કઈ રીતે ના કહેવાનું, એ તમે આઇસોલેશનમાં એક મોડ્યુલમાં નહીં કરી શકો. બીજી બધી વસ્તુઓની જરૂર પડે છે, જેમ કે ઇમોશન્સ સમજવાનું, ટુ બી એબલ ટુ સે નો, અને આ છે ને આ બધું જ લાઈફ સ્કિલ્સમાં આવે છે. તો વોટ ઇઝ લાઈફ સ્કિલ્સ? Life skills are psychosocial skills and cognitive. So psychology, social and thinking skills, emotions. અને એના માટે એક બહુ જ ફાઇન ડેફિનેશન છે. એ એવી કૌશલ્ય છે જેને આપણે રોજના જિંદગીમાં વાપરીએ છીએ, જ્યારે પડકારો આવે છે, જ્યારે પ્રોબ્લેમ્સ ઊભા થાય છે. અને ઇનફેક્ટ હું તો આ WHO નો ડેફિનેશન છે, હું તો એમને એમ લખીને કહેવાની છું કે ભાઈ ચેન્જ ઇટ, બીકોઝ ઇટ્સ નોટ અબાઉટ એવરીડે લાઈફ ઓનલી. જેવી રીતે આ પેન્ડેમિકમાં લાઈફ સ્કિલ્સ વગર ઇટ વુડ હેવ બીન સો ડિફિકલ્ટ ટુ હેન્ડલ ઇટ, કેમ કે આપણને સ્ટ્રેસ થતું હતું, પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ કરવાના હતા, ડિસિઝન્સ મેકિંગ કરવાના હતા, અલગ રીતે કમ્યુનિકેશન કરવાનું હતું, જે રીતે હું કરું છું અત્યારે તમારી સાથે ઓનલાઈન, સમથિંગ ડિફરન્ટ. હું ક્લાસમાં હોત તો ઇટ વુડ બી ડિફરન્ટ. ઓનલાઈન હું કઈ રીતે તમારી સાથે વાત કરું છું, આ બધું જ જરૂર છે. તો WHO ના કોર લાઈફ સ્કિલ્સ છે, પણ મેં થોડા બદલાવ્યા છે એમાંથી. જેવી રીતે એમનામાં કોપિંગ વિથ ઇમોશન્સ છે, આઈ ડોન્ટ અગ્રી વિથ ધેટ. મેં એને અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ એન્ડ મેનેજિંગ ઇમોશન્સ કર્યું છે. એમનું ફક્ત સેલ્ફ અવેરનેસ છે, પણ આપણા દેશમાં સેલ્ફ રિયલાઇઝેશનની વાત ચાલે છે. તો સ્વની સમજ, સમાનાનુભૂતિ, પરાનુભૂતિ, એમ્પથી બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અસરકારક પ્રત્યાયન, communication, effective communication skills, it's so important. Problem solving, નિર્ણય લેવાની શક્તિ. જો નિર્ણય નહીં લઈ શકીએ તો આપણે પ્રોબ્લેમ સોલ્વ નહીં કરીએ, અને આપણે રોજની જિંદગીમાં કેટલા ડિસિઝન્સ લેવાના હોય છે. સર્જનાત્મક વિચારો, ક્રિએટિવ થિંકિંગ. નાઉ ક્રિએટિવ થિંકિંગ ઇઝ નોટ just painting or Sivan or anything. It's about thinking creatively, problem solving matter. And critical thinking. Critical thinking bagar nothing is possible. So we just need all these type of skills. હું એક સેકન્ડ સ્ટોપ કરવાની છું, મારી સ્પીડ, અને તમને જરાક એક સમજાવવા માંગુ છું. લાઈફ સ્કિલ્સ ઇઝ સો ઇમ્પોર્ટન્ટ. આપણી નવી એજ્યુકેશન પોલિસી NEP 2020માં ઘણી વાર એનું મેન્શન થયું છે. સો વી રિયલી નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ that life skills have to be done. Now art, I'm going to come to that, but art is mentioned 60 times in the NEP 2020. Creative thinking and creativity. Creative thinking is mentioned 12 times, 12 વાર, અને creativity 9 વાર.
So it's like 21 times. Wow. Critical thinking 8 times. અને એક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એ હું એના માટે થોડીક વાર પછી વાત કરીશ. લાઈફ સ્કિલ લર્નિંગ એને છે ને ડિસ્કશન, ઇન્ફોર્મેશન એવી રીતે નથી કહી શકતું. ઇટ્સ વેરી બોરિંગ, ઇટ્સ વેરી બોરિંગ એન્ડ ઇટ કેનોટ બી લર્ન્ડ. જો હું તમને કહું કે પ્લીઝ તમે સમજો કે તમને દુઃખ કઈ રીતે થાય છે. હેલો, આર યુ ગોઈંગ ટુ ટેલ મી ધીસ ઇન અ લેક્ચર? નો. એક્ટિવિટી કરવી પડશે, બટ નોટ જસ્ટ એક્ટિવિટી. there is something more than activity. ડ્યુઈ નામના એક બહુ જ મોટા અને ફેમસ એજ્યુકેશનલિસ્ટ હતો. એમને કીધું કે એક્સપિરિયન્સથી લર્નિંગ નથી થતું, પણ એક્સપિરિયન્સ પર રિફ્લેક્શન કરવાથી થાય છે. એક્સપિરિયન્સ થાય ત્યારે એના ઉપર આપણે થોડું ચિંતન કરવું પડે, થોડુંક મનન કરવું પડે, ત્યારે આપણને લર્નિંગ થાય છે. ફક્ત એક્સપિરિયન્સ કરવાથી નથી થતું. તો આવે છે એક વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ ઓફ લર્નિંગ, એક્સપિરિયન્શિયલ લર્નિંગ, અનુભવ સાથેનું શિક્ષણ, જેમાં રિફ્લેક્શન ઇઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ. અને એક્સપિરિયન્શિયલ લર્નિંગ આપણી NEP 2020માં એટલીસ્ટ કેટલી વાર 15 વાર મેન્શન થયું છે. જસ્ટ ઇમેજિન આ કેટલા ઇમ્પોર્ટન્ટ વિષય છે જે વી ડોન્ટ થિંક અબાઉટ. આપણે ફક્ત ગણિત અને સાયન્સ ને બધું કરીએ છીએ. યસ, ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, પણ આપણે કઈ રીતે શીખવાડીએ છીએ વિથ ક્રિએટિવ થિંકિંગ, વિથ ક્રિટિકલ થિંકિંગ, વિથ એક્સપિરિયન્શિયલ લર્નિંગ, આ બધું બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને લાઈફ સ્કિલ માટે તો બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઇટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ ટુ લર્ન લાઈફ સ્કિલ વિધાઉટ એક્સપિરિયન્શિયલ લર્નિંગ. પ્રેક્ટિકલ એક્સપિરિયન્સ, સ્કિલને રીઇન્ફોર્સ કરવાનું, સપોર્ટ કરવાનું. તો એના માટે એક બહુ જ ફાઇન મેથડ છે, એન્ડ ધેટ ઇઝ ડ્રામા ઇન એજ્યુકેશન. અમારો પ્રોગ્રામ હતો નાટ્ય દ્વારા જીવન કૌશલ્ય શિક્ષણ. ધીસ ઇઝ ધ બેસ્ટ વે ઓફ એક્સપિરિયન્શિયલ લર્નિંગ. અને આર્ટ જે 60 ટાઈમ્સ મેન્શન થયું છે NEP 2020, એનો મતલબ શું છે? ફોર મી આર્ટ ઇઝ એક્શન, રિફ્લેક્શન, ટ્રાન્સફોર્મેશન. ડ્રામા એટલે શું? જ્યારે હું ડ્રામાની વાત કરું છું ત્યારે કેટલા બધા ટીચર્સ બી જાય છે કે ઓ માય ગોડ, હવે નાટક બનાવો, કોસ્ટ્યુમ લાવો, સેટ કરો. પણ નો, ડ્રામા ઇન એજ્યુકેશન ઇઝ નોટ ધેટ. ડ્રામા મીન્સ ટુ લીવ થ્રુ, જીવી જવાનું. ઇટ્સ અબાઉટ અ પ્રોસેસ. ઇટ ઇઝ નોટ અબાઉટ અ પ્રોડક્ટ. એટલે આપણે નાટક નથી તૈયાર કરવાનું, આપણે એ પ્રોસેસથી પાસ થવાનું છે અને એ પ્રોસેસમાં શીખવાનું છે. એજ્યુકેશન શું છે? યુ નો, આપણે ટીચર્સ બહુ જ I don't know what the word in Gujarati is, that we think આપણે પોતાની જાતને બહુ જ સમજીએ છીએ. આપણે જ સરસ્વતી, આપણામાં જ બધું નોલેજ, બાળકોમાં કંઈ નહીં. એટલે આપણે બધું બાળકના માથામાં ઠોસવાનું છે. પણ આપણે ભૂલી જઈએ છીએ કે ઇવન 6 years old, 6 વર્ષનો છોકરો કે છોકરી આપણા સ્કૂલમાં આવે છે, એ બ્લેન્ક સ્લેટ નથી આવતો. એ 6 વર્ષના એક્સપિરિયન્સ સાથે આવે છે. એટલે આપણે એમના મગજમાં ઇન્ફોર્મેશન નથી મૂકવાની, આપણે એમને એ બધી પ્રોસેસીસ થ્રુ પાસ કરાવવાનું છે. આપણે એમને એ શીખવાડવાનું છે જો એ જિંદગીનું મહત્વ સમજે, જીવનનું મહત્વ સમજે, જિંદગી કઈ રીતે સારી રીતે જીવી શકે એ શીખે. You know that word passion? The passion to live, the passion to do something. A passion આપણે એમનામાં ઉભો કરવાનું છે. We have to find that. We have to એમને મદદ કરવાની છે કે તમે તમારો પેશન શોધો, નહીં કે એમના માથામાં બધું ઇન્ફોર્મેશન મૂક્યા કરવાનું. મને ખબર છે આ રીતનું એજ્યુકેશન બહુ જ ડિફિકલ્ટ છે, પણ મને લાગે છે જો આપણે સારા ટીચર થવું હોય તો આપણે આ કરવું પડશે. વધારે આગળ જતા પહેલા
હું એક શોર્ટ બ્રેક લેવાની છું અને કહેવાની છું કે લાઈફ સ્કિલ્સ એક લેક્ચર, એક મોડ્યુલ, એક દિવસમાં નથી શીખાતું. 3 મહિનામાં એનું નોલેજ ગેઇન થાય છે, આપણી એટીટ્યુડ થોડીક બદલે છે. 1 વર્ષ પછી ક્લાસરૂમ બિહેવિયર બદલાય છે. પણ જો આપણને એકદમ ખાસ હેલ્થ ચેન્જીસ, સોશિયલ બિહેવિયર ચેન્જીસ, ઇમોશનલ ચેન્જીસ જોઈતા હોય તો 3-4 વર્ષ તો મિનિમમ કરવું પડશે. અહીંયા મારે એક બીજો પોઈન્ટ બી કેવો છે કે ફક્ત આપણે શીખવાડવાનું નથી, આપણે બી લાઈફ સ્કિલ શીખવાની છે. જો આપણે લાઈફ સ્કિલ શીખશું તો જ આપણે લાઈફ સ્કિલ શીખવાડી શકશું. અને આપણે જેટલી જીવન કૌશલ્ય શીખવાડશું એટલું આપણું જીવન કૌશલ્ય સ્ટ્રોંગ થશે. જેવી રીતે જોશી સાહેબે કીધું 2008માં મારું ફર્સ્ટ એ વખતના ટીચર્સ, these are some of the workshop pictures, એટલા સુપર ટીચર્સ છે. એ પોતાની જિંદગીમાં જીવન કૌશલ્યને એડ કર્યું છે અને એમના સ્કૂલમાં એવરી ટાઈમ, એવરી ડે જીવન કૌશલ્ય વાપરે છે. જેવી રીતે ઇન્ટિગ્રેટેડ એન્ડ સ્ટેન્ડ અલોન. પણ તમે ઇન્ટિગ્રેટેડ નહીં કરી શકો જ્યાં સુધી તમને સ્ટેન્ડ અલોન નહીં આવડે. અને આ બધા ટીચર્સ છે જેમને એટલું સુપર કામ કર્યું છે એમના એરિયામાં. આ બધા જ ત્યારે ટીચર્સ હતા અને આઈ એમ સો પ્રાઉડ, ઓલ ઓફ ધેમ આર હેડ ટીચર્સ નાઉ. જેવી રીતે પોતાના સ્ટુડન્ટ્સને લવ કરવું, એમના માટે કેર કરવું, એના માટે પરાનુભૂતિ કરવું. ટીચર્સ વિશે મારે વાત શેર કરવી હતી પણ હું થોડીક વાર પછી શેર કરીશ કે એમને લાઈફ સ્કિલ્સ કઈ રીતે અત્યારના સમયમાં ઉપયોગ કર્યો છે ફોર સ્ટુડન્ટ્સ ઓફ કિશોરાવસ્થા. ઓકે, ફોર સ્ટુડન્ટ્સ ઓફ કિશોરાવસ્થા અને કેટલો ફરક પડ્યો છે. KGBVs, બધી જ KGBVs ગુજરાતમાં they've all done life skills. અને તમને ખબર છે સન્ડે જ્યારે બ્રેક હોય છે ત્યારે હજુ બી એ જ લેસનો કરતા હોય છે. સુપર. સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ અબાઉટ મી. Oh, there was one very important મારે કહેવાનું હતું કે લાઈફ સ્કિલ ટ્રેનિંગ થી એન્ઝાયટી, જે બાળકોને ઊંઘ નથી આવતી, સોશિયલ ડિસફંક્શન, ડિપ્રેશન, સ્ટ્રેસ, આ બધું જ ઓછું થઈ જાય છે. ઘણું 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 બધું ઓછું થઈ જાય છે એટ અ હ્યુજ લેવલ. સો લાઈફ સ્કિલ્સ ઇઝ અ મસ્ટ ફોર કિશોરાવસ્થા તો 100%. રેઝિલિયન્સ, લાઈફ સ્કિલ તમને રેઝિલિયન્ટ બનાવે છે. રબર બોલના જેમ જે બાઉન્સ થઈને ઉપર આવે છે. જ્યારે પ્રોબ્લેમ્સ થાય છે લાઈફમાં ત્યારે સ્ટોપ નથી થઈ જતો, બાઉન્સ થઈને ઉપર આવી અને મે બી જે લેવલથી શરૂ કર્યું એ લેવલથી ઉપર જશે. રબર બોલ ફેક્ટર. Life skill for me is a rubber ball factor. જીવન કૌશલ્ય માટે, જીવન કૌશલ્ય મારા માટે એક રબરનો દડાના જેવું છે. યસ, બાઉન્સ બેક. જ્યારે પ્રોબ્લેમ્સ થાય છે ત્યારે એ આપણને એ ક્ષમતા આપે છે કે આપણે બાઉન્સ બેક કરીએ. વી આર ઇન અ બેટર પોઝિશન. રેઝિલિયન્સ કઈ રીતે બિલ્ડ કરવાનું છે? સ્ટ્રેસ ઓછું કરવાનું છે, ગુડ રિલેશનશિપ્સ કરવાના છે અને લાઈફ સ્કિલ્સ બૂસ્ટ છે. અને જ્યારે આપણે લાઈફ સ્કિલ્સ બૂસ્ટ કરીએ છીએ ત્યારે આ બધું જ સાથે સાથે બૂસ્ટ થાય છે. મારે તમને એક વાર્તા કહેવી છે હવે. નાઉ ઇઝ ધ ફન. આ એક્સિડન્ટ સાઇટ જોવો છો? બરોડા પાસેનો એક્સિડન્ટ છે. મારો એક સ્ટુડન્ટ સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટીનો, એ ચલાવતો હતો ગાડી અને રાતનો સમય હતો, એના ડેડી મમ્મી સાથે હતા અને એટલી ખરાબ હાલત થઈ ગઈ હતી કે ઇટ વોઝ ટેરેબલ. યુ કેન સી ધ કાર. એને કઈ પણ રીતે ગાડીમાંથી બહાર નીકળ્યો, એના ડેડી મમ્મીને કાઢ્યા, મમ્મી ફેઇન્ટેડ હતી, એને પાણી નાખીને રિવાઇવ કર્યો. બધાના જ
સેલ ફોન ને સંભાળ્યા, એન્ડ he called up the ambulance. એનો ફોન આવ્યો મને. He says, ma'am, thank you. તમે જો મને જીવન કૌશલ્ય શીખવાડ્યું એન્ડ તમે જે મને પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ શીખવાડ્યું. 1 minute, I will show it to you. Problem solving, decision making, તમે જે એ બધું મને શીખવાડ્યું એ મને અમને બહુ જ કામમાં આવ્યું. એના લીધે હું સેવ થઈ શક્યો અને હું મારી મા બાપને લઈ ગયો. હું ઓલ ધ ટાઈમ હું એ વિચારતો હતો, એને કીધું ઓલ ધ ટાઈમ હું એ વિચારતો હતો, ઓ ગોડ 1 મિનિટ, ઓલ ધ ટાઈમ હું એ વિચારતો હતો કે તમે મારી સાથે છો, તમે અમને ડિસિઝન મેકિંગ ને ડ્રામાની ગેમ્સ કરાવો છો અને એના થ્રુ એના લીધે હું આટલો સારી રીતે પાસ થઈ શક્યો અને હું હોસ્પિટલમાં પહોંચી શક્યો અને હું અત્યારે અંદે મારું છે ને હમણાં જરાક just give me 1 minute. મેં ઓફ કર્યું ને તો મારું પાવર પોઈન્ટ જતું રહ્યું છે, તો તમે મને 2 મિનિટ આપો કેમ કે મારે નેક્સ્ટ તમને જે બતાવવું છે એ ઇઝ જસ્ટ સુપર્બ. ઓકે, અત્યારે તમે જુઓ છો એની સ્લાઇડ છે. યા ઓકે, હિયર આઈ હેવ કમ. Can I move next? Yeah, no, I'm on the slide. Okay. Oh, why is this not working? The sound is not working. But આ છોકરાએ મને કીધું કે મેમ તમારા લાઈફ સ્કિલ્સ ના લીધે અમારે આ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થયા અને COVID-19 ના ડેઝમાં અમે પબજી છોડી અને લાઈફ સ્કિલ્સ કરતા હતા અને જો અમે લાઈફ સ્કિલ્સ ના કર્યું હોત તો we would have been in a very bad position. પાર્થેશભાઈ તમે મારી જ સ્લાઇડ જોઈ રહ્યા છો, રાઈટ? યસ, હું એક્ઝેક્ટલી તમારા ઉપર જ ફોલો કરું છું. તમે કહેશો ત્યારે હું અહીં મૂવ કરી આપીશ. ઓકે ભાઈ, આઈ એમ ધેર, ડઝન્ટ મેટર. સો ગુજરાતમાં એક બહુ જ ફાઇન પ્રોજેક્ટ કરેલો ફોર ચાઇલ્ડ પ્રોટેક્શન યુનિટ ઓફ ગુજરાત ફોર એડોલેસન્ટ ગર્લ્સ. 54,000 villages, 38, not 38, okay, 38 adolescent children. અને એ લોકોએ એટલા બધા ચેન્જીસ લાવ્યા છે એમના વિલેજીસમાં. ચાઇલ્ડ મેરેજ સ્ટોપ કર્યું, ગુટકા ટબાકો સ્ટોપ કર્યું. આ 2012 નો પ્રોજેક્ટ હતો, યાદ રાખજો. પણ એમના ગામડામાં એમને ટોયલેટ્સ બંધાવ્યા એન્ડ એટલું બધું કામ કર્યું હતું. તો મને એવું લાગે છે કે આપણે જીવન કૌશલ્ય બાળકોને એન્ડ સ્પેશિયલી જે કિશોર અવસ્થામાં હોય એમને તો શીખવાડવું જ જોઈએ. હું આ છોકરીઓને મળી ત્યારે એ એમનું નામ બી નહોતી બોલી શકતી. They just could not say their name. મેં એમને પૂછ્યું કે તમને શું ગમે છે? તો you know what they told me? They said કે મેમ આજ સુધી અમને કોઈએ પૂછ્યું નથી કે તમને શું ગમે છે. That's terrible. તો મેં એમના સાથે ડ્રામા ગેમ્સ રમી અને એમના સાથે ધમાલ મસ્તી કરી, ઇમોશન્સ સમજ્યા, ઇમોશન્સ ને કઈ રીતે મેનેજ કરવું એ સમજ્યા, પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ શીખ્યા, રિફ્લેક્શન અને કઈ રીતે ફ્લો ચાર્ટ કે કઈ રીતે ડાયરી લખીને પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ શીખવાનું ને કઈ રીતે પ્રેક્ટિસ કરવાનું, જે રીતે ડિસિઝન મેકિંગ, નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા આપણામાં ઓલરેડી છે. પણ તમને ખબર છે આપણે બહુ જ ખરાબ છે ડિસિઝન મેકિંગમાં, તો એના માટે પ્રેક્ટિસ કરવાની જરૂર છે.
તો એના માટે લાઈફ સ્કિલ્સની જરૂર છે, એના માટે એક્સપિરિયન્શિયલ લર્નિંગની જરૂર છે, અને અનુભવ સાથેનું શિક્ષણ, ઇફેક્ટિવ કમ્યુનિકેશન શીખ્યા, અને એમની સાથે કેટલી બધી ગેમ્સ રમી હતી, જેવી રીતે આ ગેમ અમે એક જગ્યાએ ઉભા હતા ભાવનગરમાં, સામે હાઈવેના સામે એ માણસો હતા, અને મેં કીધું જોર જોરથી એમને બોલાવો. ના, હું મેડ નથી, પણ તમને ખબર છે આપણે એમ કહીએ છીએ ગીવ અ વોઇસ, આવાજ આપો, સશક્ત બનાવો, પણ આપણે એ લોકોને બોલતા જ નથી શીખવાડતા. વી ડોન્ટ ટીચ ધેમ હાઉ ટુ ટોક. એના માટે તો પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે. આ અમુક છોકરીઓએ પહેલી વાર એમનો અવાજ એકચ્યુઅલી સાંભળ્યો છે. સો જસ્ટ ઇમેજિન કે આપણે આપણું જે શિક્ષણ છે એ ઇઝ સો ઇનકમ્પ્લીટ. તો આ ગેમમાં છે ને બે કોર્નરમાં બે છોકરીઓ ઉભા રહેવાનું, અને જોર જોરથી એકબીજા સાથે વાત કરવાનું, અને અમે વચ્ચેથી અવાજ કરીએ. એનાથી શું થાય છે કે યુ હેવ ટુ લર્ન ટુ ટોક લાઉડલી. અહીંથી હું પ્રેઝન્ટ કરું છું, તમે મને એક પોઝ આપજો. હા, હવે કરે છે. હા, અહીંયાથી વિડીયો પ્રેઝન્ટ થાય છે. મારામાંથી બી પ્રેઝન્ટ થાય છે. આઈ ડોન્ટ નો વ્હાય વી આર ટુગેધર. ઓકે, નેક્સ્ટ. આ તમને દેખાય છે વિડિયો? હા, હવે અહીંથી જોઈ છે. હા. You can talk whatever you want in whichever language you want. If a person starts laughing or any way they stop, that person is a loser. Okay? Let's start. Come on, now we have to continuously talk. I made you do what I made you do. So what? You have to do something for me. I am your wife. You love me so much. You have to do something for me. With nice t-shirts. So what? I'm wearing a nice dress. Of course, it's nice. Look good. But it's nice. Why should you feel that? Be pepped up and do things like must be bright. Going against my nature, you know, I'm just lazing around. How much I'm sleeping? They go I sleep the whole night, wake up in the morning, you go don't back have to to sleep sleep so again. much. It's not good I'm to so sleep so much. consistent in my No, laziness. even હા, સ્વરૂપબેન. ના રહેવા દો. It's You have like to deaf listen. people You don't talking to have each to talk to other. each We other. can be a classic model. Gosh, you're so funny. I'll stop. I'm the loser. Okay? Okay. Now a next person will come and sit with you and play again. Okay? Okay, so this was a communication game. કે આપણે છે ને કોઈ દિવસ કોઈને સાંભળતા જ નથી, આપણે કન્ટિન્યુઅસલી બોલ્યા કરે છે, અને એકબીજા સાથે આપણે બંને સાથે બોલ કરશું તો આપણે એકબીજાને સાંભળશું નહીં. પણ આ ક્યારે સમજે છે કોઈ લોકો? નો. સો યુ હેવ ટુ ડુ ધીઝ ગેમ્સ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇટ. ઓકે, તમે મારી સાથે શહેરમાં છો કે તમે અલગ છો? ના, હું અહીંથી અલગ છું, પણ તમે કહેશો એમાં આખો અહીંથી મૂવ થતો જાય છે વિડીયો. Okay, so no, I want to go back Okay. to the video, the picture of the teachers of Gujarat. Okay. It is slide number 16. Slide number 16. Yes. Oh, I can do it, Parthesh bhai, if you. I mean, both of us doing. Acha, okay, cool, super. So, I want to tell you this is that જે teachers છે એ લોકોએ શું કર્યું હતું યાદ છે? મેં તમને કીધેલું કે I will tell you. So, એક ટીચરના સ્કૂલમાં છોકરાઓ 8th સ્ટાન્ડર્ડના એક છોકરીને હેરાન કરતા હતા અને ગંદા વોટ્સએપ મેસેજીસ ને એવું બધું કરતા હતા. ત્યારે એ ટીચર બહુ જ ગુસ્સે થઈ ગઈ, હેડ ટીચર,
and she said, this is nonsense. આ છોકરાઓને બધાને સ્કૂલની બહાર કાઢો. લકીલી એ મારી સાથે રિફ્લેક્ટ કરતી હતી અને મારી સાથે વાત કરતી હતી, તો એને મેં એવું કીધું કે યસ, તમે એમને સ્કૂલમાંથી બહાર કાઢી નાખો, પણ તમે એને સોસાયટીની બહાર કાઢશો? નો, યુ કાન્ટ ટેક ધેમ આઉટ ઓફ સોસાયટી. સો તમે એઝ અ ટીચર યુ આર ફેલિંગ. તો એને રિયલાઇઝ થયું અને એને બધા સ્ટુડન્ટ્સ, બોયઝ ને ગર્લ્સ સાથે એક આખો પ્રોગ્રામ કર્યો, જે આઈ થિંક ઇટ વોઝ અબાઉટ 1 month, ગેમ્સ દ્વારા. એને લાઈફ સ્કિલ્સ થ્રુ ગેમ્સ કર્યા અને શી ગોટ ધ બોયઝ એન્ડ ધ ગર્લ્સ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે કિશોર અવસ્થામાં આવું બધું થાય છે અને ઇમોશન્સ ને જો આપણે સપ્રેસ કરીએ છીએ પણ સારી રીતે નથી દર્શાવતા, તો વોટ આર ધ પ્રોબ્લેમ્સ ધેટ હેપન. અને તો છોકરીઓ બી સમજવા લાગી અને છોકરાઓ બી સમજવા લાગ્યા. એન્ડ નાઉ ઇન ધેટ સ્કૂલ બહુ જ ફાઇન રીતે આ કિશોર અવસ્થાનો સેક્સ્યુઅલ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ ગયો છે અને ઇટ્સ હેન્ડલ્ડ સો વેલ. લાઈફ સ્કિલ એજ્યુકેશન. બીજી એક ટીચર મને કીધેલું કે હાઉ બધા જ સ્કૂલ છોડીને જતા હતા અને હાઉ હી ગોટ ઓલ ધ સ્ટુડન્ટ્સ બેક ઇનટુ હિઝ સ્કૂલ અને હાઉ એ લાઈફ સ્કિલ્સ રોજ કરે છે ટુ સોલ્વ બિગ પ્રોબ્લેમ્સ એન્ડ સોલ્વ સ્મોલ પ્રોબ્લેમ્સ. ધ થિંગ ઇઝ કે તમે you cannot do teach life skills without knowing life skills. એટલે આ તમે એમ સમજો કે અત્યારે જે તમે શીખી રહ્યા છો એ તમારે બી શીખવાનું છે અને તમારે શીખવાડવાનું પણ છે. અને એક one more example I will give you. મને કઈ સ્લાઇડમાં જવું કેવું પડશે? No, don't. Can I take care? Okay, please. Okay, so then I know exactly because I've come to the end and I can then take care of it. Urban resilience and village and natural disasters and man-made disasters. એટલે શું? ભૂકંપ, riots, સુનામી, આ બધું જ્યારે હેન્ડલ કરવાનું હોય છે ત્યારે આપણે બહુ જ બધો જોર, બહુ જ બધો બોજો આપણા કિશોર અવસ્થાના બાળકો ઉપર મૂકીએ છીએ, બીકોઝ એમને નાનાઓને સંભાળવાના છે અને બોલ્ડ લોકોને બી સંભાળવાના છે. એટલે હું એક વખતે આ અર્બન રિઝિલિયન્સ કોન્વેન્શનમાં હતી અને ત્યાં બધા જ very intelligent people and everything were telling બધું કે earthquake આવે તો આ પ્રોટોકોલ છે, ટેબલના નીચે યંગ પીપલ આ તે this કરવાનું, વચ્ચે આવી જવાનું, રાઇટ્સમાં આ કરવાનું, જ્યારે દંગા થાય ત્યારે આ કરવાનું, and all these things. મેં શું કર્યું? મેં ડ્રામા દ્વારા શીખવાડ્યું. એમને શીખવાડ્યું કે તમે સ્ટેચ્યુઝ બનાવો રાયટના અને કેવી જાતની ફિલિંગ થાય છે, શાંતિ હોય છે ત્યારે કેવા ફિલિંગ્સ હોય છે, રાયટમાં કેવા ફિલિંગ્સ હોય છે, પછી એના ઉપર આપણે રિફ્લેક્શન કરીએ કે શું કરવું છે, શું નહીં કરવાનું. જ્યારે એન્ડ થયો પ્રોગ્રામ, 2 દિવસનો હતો આ, ત્યારે બધા બાળકો શેર કરતા હતા કે શું શીખ્યા, શું નહીં શીખ્યા. અને બધાએ એવું કીધું કે એટલીસ્ટ સ્પેશિયલી 1-2 girls when they spoke, એમને એવું કીધું કે અત્યાર સુધી અમને જસ્ટ પ્રોટોકોલ શીખવાડો છો, તમે એમ અમને શીખવાડો છો કે કઈ રીતે રાયટ હેન્ડલ કરવાના, કઈ રીતે જ્યારે ભૂકંપ આવે ત્યારે ટેબલના નીચે, બેડના નીચે, કે બાળકોને પહેલા લઈ જવાના, બુઢાઓને લઈ જવાના, લિફ્ટ નહીં વાપરવાની, સ્ટેપ્સ વાપરવાના, એવું બધું તમે અમને શીખવાડો છો. પણ કોઈ પણ એ નથી શીખવાડતા કે અમારા ઇમોશન શું હશે, અમે કઈ રીતે અમારી ભાવનાઓને સમજવાની અને આવા સિચ્યુએશનમાં અમારે કઈ રીતે અમારી ભાવનાઓને હેન્ડલ કરવાની. એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને આપણે એ જ ભૂલી જઈએ છીએ.
તો મિત્રો, ફ્રેન્ડ્સ, ટીચર્સ ઓફ ગુજરાત, કોઈ દિવસ કોઈ એન્ડ નથી આવતો, કોઈ દિવસ સમય બધું પતી નથી જતું, પણ ક્યારેક આપણે એવું નક્કી કરવાનું હોય છે કે આપણી વાર્તા ક્યારે અટકાવી, અને આજે હું મારી વાર્તા અહીંયા અટકાવું છું. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ સ્વરૂપબેન. અને અમે લોકો હવે પ્રશ્નોત્તરી તરફ જવું છે હજી, કારણ કે આપણે થોડો સમય પ્રશ્નોત્તરીને પણ ફાળવેલો છે. એટલે તમારી સામે સ્ક્રીનમાં હમણાં જ નીચે પ્રશ્નોત્તરી માટેનો એક નંબર પણ આવી જશે, અને ત્યાંથી તમારે પ્રશ્નોત્તરી તરફ જવાનું છે. એ મારી દૃષ્ટિએ એક બહુ જ અગત્યનો મુદ્દો છે કે આપણે અને એમની સાથે એકાકાર, અથવા તો જે એમણે એમના જ વક્તવ્યમાં સમાનુભૂતિ અને સહાનુભૂતિની વાત કરી, એમાં એક સમાનુભૂતિનો એક બહુ જ મોટું ઉદાહરણની વાત કરી, એ એમણે એના દ્વારા આપણી પાસે મૂક્યું છે. બીજી વાત આપણી પાસે એમણે જે મૂકી હતી એમાં એક્શન, રિફ્લેક્શન અને ટ્રાન્સફોર્મેશન. આ હું એટલા માટે આજે કહી રહ્યો છું કે તમે તમારા જ્યારે મોડ્યુલને જોશો ત્યારે અને આજના વ્યાખ્યાને અમારે જોડવું કેવી રીતે, તો એમાં તમને તરત દેખાશે કે આપણું આખું મોડ્યુલ છે એની અંદર માત્ર લખાણ નથી, પણ ક્યાંક ને ક્યાંક પ્રવૃત્તિઓ આપી છે. એક પ્રવૃત્તિ હોય, બીજી પ્રવૃત્તિ હોય, ત્રીજી પ્રવૃત્તિ હોય. વળી પાછું દીક્ષા પોર્ટલ ઉપર જઈને આપ જોશો તો આપને ખ્યાલ આવશે કે એનો અભ્યાસક્રમ સાથેનું જોડાણ આપેલું છે. હું જ્યારે તંદુરસ્તી અને સ્વાસ્થ્યની વાત કરતો હોઉં તો તંદુરસ્તી અને સ્વાસ્થ્ય એ મારા માટે થઈને એક એનો થીમ છે, પણ લાઈફ સ્કિલ છે એ થીમને ડિલિવર કરવાનું મિકેનિઝમ છે, અને એને મારે અભ્યાસક્રમ સાથે જોડવાનું, કારણ કે હું શિક્ષક છું તો શિક્ષક સાથે જોડવા માટેનું એક આ એક જોડાણ છે. તો કદાચ આજે મને લાગે છે કે બેનના વ્યાખ્યાનને મારે આજના આ આખો જે તારુણ્યના ઉત્સવની અમે શરૂઆત કરી રહ્યા છીએ તો એની સાથે જો જોડવું હોય તો કેવી રીતે જોડવું જોઈએ, તો આ એક એનું એક સરસ મજાનું લિંકેજ અહીંયા આપણે દેખાય છે. મને લાગે છે નીચે નંબર થોડી વારમાં હું ડિસ્પ્લે કરવા વિનંતી કરીશ કે જેથીને શિક્ષક મિત્રોને પ્રશ્નો પૂછવાના હોય જે તૈયાર હોય પૂછી શકે. સ્વરૂપબેન ઇન્ટરેક્શન માટે આપણી સાથે જોડાયેલા છે, અને પ્રશ્ન આવે તો અહીંયા અમારી સાથે જોડીશું, એ પણ આપણે કરવાનું છે. દર્શનાબેન આપણી સાથે અહીંયા જોડાયેલા છે, એ પણ અત્યારે આપણી સાથે સતત પ્રશ્નોત્તરીમાં પણ જોડાશે અને પછીના કાર્યક્રમમાં પણ જોડાવાના છે. તમારી પાસે અત્યારે નંબર આવી ગયો છે ડિસ્પ્લેમાં, તો તમે કંઈ પણ પ્રશ્ન હોય તમને પૂછી શકો છો. આ દરમિયાન જે અત્યારે આજના દિવસની જે મૂળ એકમ હતો એની વાત હું દર્શનાબેનને જોડે જોડે પૂછી લઉં છું કે ભાઈ આ જ્યારે પ્રોગ્રામ દર્શનાબેન આપણે શરૂ કર્યો ત્યારે 7 જિલ્લામાં આપણે શરૂ કરેલો છે, તો એની એક થોડીક બ્રીફિંગ વાત કરજો, કારણ કે કોઈ પ્રશ્ન આવે પહેલા આપણે, મને લાગે છે સમયનો પણ ઉપયોગ થઈ જાય. ઓકે. નમસ્કાર મિત્રો, આપને સરસ મજાનું એક કામ સોંપાયું છે અને એના સંદર્ભમાં આ વ્યાખ્યાનમાળામાં આપણે સૌ જોડાઈ રહ્યા છે. આપ સૌ શિક્ષક મિત્રોને હું સ્વાગત કરું છું. અને આપને ખ્યાલ છે એ રીતે આ કાર્યક્રમની અંદર શાળામાંથી સ્વૈચ્છિક 2 શિક્ષકોને જોડાવા માટેનું એક રિક્વેસ્ટ હતી અને આપ સૌ બધા જોડાયા છો. અહીંયા આ પ્લેટફોર્મ ઉપર જે 7 જિલ્લાની અંદર, એટલે કે જે એસ્પિરેશનલ ડિસ્ટ્રિક્ટ જે છે એની વાત કરું તો આ ઓનગોઈંગ ટ્રેનિંગ ચાલી રહી છે. એ સિવાયના બીજા આપણા 26 જિલ્લાઓ છે. એ 26 જિલ્લાઓની તમામ ઉચ્ચતર પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકો, માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાના શિક્ષકો, KGBVs, મોડેલ સ્કૂલો, આ તમામ શાળાના શિક્ષકો, હા ફરજિયાત રીતે 2ને જોડાવાનું હતું, પણ વોલ્યુન્ટરી તમામ શિક્ષકો જોડાઈ શકે. આ વિષય એવો છે કે આપણે સૌને સમજવો પડશે અને સમજીને સાચા શિક્ષક બનવું પડશે. એ માટેનો આ વિષય છે. કોઈ વિષય વસ્તુમાં આપણે પારંગત હોઈએ, પણ જો આ વિદ્યાર્થીઓના સુખાકારી માટે, વેલબિંગ માટે એના મૂળભૂત શારીરિક, માનસિક અને જે સામાજિક કૌશલ્યો, અને જેને આપણે કહીએ છીએ જીવન કૌશલ્યો, આ જીવન કૌશલ્યોને આધારિત જો આપણે બાળકના વર્તન અને એના વર્તનના વિકાસની અંદર સાથીદાર નહીં બનીએ તો એક વિષય વસ્તુમાં પારંગત વિદ્યાર્થી હશે, પણ જેને આપણે સોસાયટીમાં મૂકવાનો છે, સમાજમાં મૂકવાનો છે, જે દરરોજની એની માંગ જે સોસાયટીની છે અને પડકારો એની સામે છે, એ માટે કદાચ આપણે એને ઓછો તૈયાર કરી શકીશું. એટલે આ મીનવાઇલ સુરેન્દ્રનગરથી પ્રશ્ન છે એને આપણે લઈએ છીએ અત્યારે. સુરેન્દ્રનગરથી રમેશભાઈ પરેખ.
હાજી રમેશભાઈ. રમેશભાઈ પારેખ બોલું છું. હા રમેશભાઈ પ્રશ્ન પૂછો, અમે સાંભળીએ છીએ. હા નમસ્કાર બેન, સરસ મજાનું માર્ગદર્શન આપી રહ્યા છો અને ખૂબ સંતોષ થઈ રહ્યો છે. પણ પ્રશ્ન એ છે કે આમ સરસ મજાના વક્તવ્ય કરતા થોડુંક પ્રેક્ટિકલ નાટ્ય રૂપાંતર જે કર્યું હતું એના દ્વારા થોડાક સીન બતાવીને કરશો ને તો અમને વધારે સમજ પડશે. આટલો જ પ્રશ્ન હતો સર. અને પોતાના જીવન કૌશલ્યની વાત પણ વણી લીધી છે. મેડમે પોતાનો સમય આપ્યો એ બદલ મેડમનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ડૉક્ટર ટી.એસ. જોશી સાહેબ જે આપણા નિયામક છે તેઓ સતત હંમેશા આપણી સાથે કાર્યરત હોય છે, અમને માર્ગદર્શન પૂરું પાડે છે. તો અત્રે જીસીઆરટી પરિવાર વતી તેઓનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર છે. પોપ્યુલેશન એજ્યુકેશન સેલના ડૉક્ટર દર્શનાબેન જોશી કે જેઓ પ્રોજેક્ટ ઓફિસર છે અને સતત અમને માર્ગદર્શન પ્રેરણા પૂરી પાડે છે. અત્રે તેઓનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. I2V ડેવલપમેન્ટ ફાઉન્ડેશનના ડૉક્ટર પાર્થિશભાઈ પંડ્યા કે જેઓએ ઇનિશિયેટિવ લઈને આ કાર્યક્રમની વ્યાખ્યાનમાળાનું આયોજન કર્યું છે. દીક્ષા પોર્ટલ પર પણ તેઓના સહયોગથી ખૂબ જ સુંદર મોડ્યુલ અપલોડ થઈ રહ્યા છે. તેઓની અને તેઓની બેકઅપમાં જેઓ ટીમમાં કામ કરી રહ્યા છે પાર્થિશભાઈ ની ટીમ, તેઓનો પણ અત્રે ખૂબ ખૂબ આભાર છે. અને સર્વ નામી અનામી પ્રત્યક્ષ પરોક્ષ રીતે જેઓએ પણ આ કામગીરીમાં ભાગ આપ્યો છે તેઓનો સર્વ જીસીઆરટી પરિવાર વતી આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. નમસ્કાર. નમસ્કાર.